जय जगन्नाथ। करुणामय महाप्रभु श्री जगन्नाथ मनिषटे केतेबेले किपरि केउठारे जे तांको करुणा लाभ करिवो एकथा कहिबा असंभव। तापरे भी एकथा सत जे तांको जे भल पाए, जे भक्ति करे, भावर सहकारे स्मरण करे, से निश्चय महाप्रभुंकर करुणा लाभ करे एकथारे संदेह नाही। ए संबंधरे अनेकंकर अनेक प्रकारर अनुभूति अछि। हेले भद्रक अंचलर नलिनी महापात्र बाबूंकर अनुभूतिटे शुणिले एमिति लागे जे सतरे महाप्रभु केडे दयालु। नलिनी बाबूंकर घर हेउची पुरी, हेले से एबे भद्रकरे चाकरी करूचंती एवं भद्रकरे घर करी रहुचंती, कारण नलिनी बाबूंकर ससुर घर सेई भद्रक पाखरे। अनेक वर्ष तळर कथा। नलिनी बाबूंकर दुईटी पुओ सेतेबेले छोट छोट होइथांती। बड़ पुओटी 6 वर्षर आ सान पुओटी 3 वर्षर। बड़ पुओटी ना बापुन आ सान पुओटी पपुन। भद्रकरे नलिनी बाबू जने बैंक ऑफिसर आ तांको स्त्री एक महाविद्यालय अध्यापिका भावे काम करती। कौनसी एक खरा दिन छुट्टी समय स्वामी आ स्त्री उभय पुओंकु धरी जाइथांती पुरी बुलिबा पई। सेतेबेले चंदन यात्रा समय। पुरी रे पहुंची नलिनी बाबू तांको सान भाईको स्कूटी धरी दुई पिलांक सह सेमाने प्रथमे चलिले नरेंद्र पोखरी पाखकु दिन चाप देखिबा पई। आ तापरे बड़ देउळकु जाई जगन्नाथंको दर्शन। किंतु सेदिन सिंहद्वार पाखरे थाए भारी भीड़। सिंहद्वार पाखरे एमितिका भीड़ देखि नलिनी बाबू तांको स्त्री को कहिले, देख गाड़ी एठी रखिबाकु भारी असुविधा, तेणु मु एठी गाड़ी पाखरे अछि, तुमे मंदिर भीतर को पिला मानकु नै ठाकुरंको दर्शन करि आस, तापरे मु जिबी। सेठु तांको स्त्री कहिले, भीड़ जेपरि होईची मु कोन दुई छुआंको हाथ धरि देउळ भीतर को जाई परिबी? भीड़रे पिला माने चापी होई जिबे, अणनिश्वासी होई जिबे। तुमे ओटा काम कर, सान पुओ पपुन को तम पाखरे रखि थाओ, मु बापुन को हाथ धरि भीतर को जाउची। स्त्री को कहिबा मुताबक सेठी सान पुओ आ गाड़ी सांगरे एमार मठ चकड़ा पाखरे छिड़ा हेले सेमाने। आउ सेहिटी जोता रखी बड़ पुओर हाथ धरी तांको स्त्री मंदिर भीतर को गले। आउ एई भितरे नलिनी बाबूंकर सामान्य अन्यमनस्क हेतु तांको पाखरे छिड़ा होइथिबा सान पुओ पपुन ता मा पछे पछे मंदिर आड़ को चली जाईची। आउ नलिनी बाबू से कथा न जानि पारिथिबारु भाबी नेइचंती जे सान पुओटी मा सांगरे जाईची बोली। मंदिर भितरे भी थाए प्रबल मात्रा रे भीड़। नलिनी बाबूंकर स्त्री बड़ पुओ बापुन रो हाथ को जोर रे धरि थांती, काले हाथ छाड़ी जीव बोली, आ पुओ गहली भितरे हजि जीव बोली। एवं सेई भीड़ भितरे बड़ कष्टरे जगमोहन भितर को जाई प्रभुंकर दर्शन कले। एवं भीड़ थिले मध्य दर्शनटा भारी भलरे हेला बोली कहंती तांको स्त्री। आ एहा परे तरबर होई पार्श्व देवादेवींको दर्शन करी बड़ दांड को फेरी आसिले नलिनी बाबूंकर स्त्री आ बड़ पुओ बापुन। आ बड़ दांड को फेरी आसी एमार मठ चकड़ा पाखरे स्वामी को एका छिड़ा होइथिबार देखि पाद तळु माटी खसी जाइतिला तांको स्त्रींकर। हठात दौड़ी जाई स्वामी को सान पुओ कथा पचारिबारु स्वामी कहिबाकु लागिले, सिए तो तम संगरे जाइतिला। स्वामी को पाखरु एमिति कथा सुनी मुंडटा बुलेई देला तांको स्त्रींकर। चतुर्दिग अंधार देखागला किछि समय पई। नलिनी बाबूंको स्त्री बिकଳରେ मो पुओ पपुन पपुन होई दौड़िले मंदिर भीतर को पागली परी। आ नलिनी बाबू भी किंकर्तव्य विमूढ़ होई बड़ पुओ को गाड़ी पाखरे छिड़ा हेबाकु कहि लोकारण्य बड़ दांडरे दौड़िले मरीचिकोट छक आड़कु। छोट पिलाटीए केते बाट बा जाइथिबो एमिति भाबी पुणी सेठु दौड़िले मोची साई आड़कु। एपटे मंदिर भितरे से बेढ़ा चारिपटे नलिनी बाबूंको स्त्री पपुन पपुन डाकी डाकी दौड़ु थांती। लोक माने आश्चर्य होई तांको स्त्री को देखु थांती, हेले तांको स्त्रींकर सेथि प्रति नजर न थाए। केउठी एक छोट पिलाटीए को देखिनेले लागुथाए सेटा मो पुओ बोली, हेले पाखकु जाई देखिले सेटा अन्य काहार छुआ होई थाए। सारा देउळ भितरे न पाई पुणी थरे सिंहद्वार को फेरी आसिले तांको स्त्री। बड़ पुओ बापुन गाड़ी पाखरे काकुस्थ होई छिड़ा होई थाए। चारि द्वार आड़े जाई खोजिला परे निराश होई से एमार मठ चकड़ा पाखकु फेरी आसिले दुहे स्वामी स्त्री। सतरे पुओ को न पाई सेतेबेले गोटे मार मन जे जहा हेउथाए ताहा उपरे वर्णना करिबा सहज नहे आज्ञा। बिकଳରେ केवल महाप्रभु को डाकु थांती तांको स्त्री। आखिरु झरी पडु थाए असरंती लुह। कांदी कांदी कहि होउथांती तांको स्त्री, मणिमा मो पुओ को फेरेई दियो, ता बिना बु बंची पारिबिनी। तुमे तो अरक्ष रक्षण महाबाहु बलियार भुज, आतंक नाशन बाना विपद को वज्र सेन्हा। तुम दयारे असंभव भी संभव हुए। मो भली दिनाहीना पुअरंकुणी को मो पुओ को फेराई दियो मणिमा, नहेले आज मु एइठी बसिबी तुम बड़ दांडरे मुंड पिटी पिटी जीवन हारिबी पछे मो पुओ को ननेले मु आज जियंता फेरिबिनी महाबाहु। आउ ठीक सही समय रे मुंडरे चिंताधाराटा सीधा पड़िला सूचना केंद्र उपरे। दौड़िले मंदिर पाखरे थिबा सूचना केंद्र को। सेठारे जाई पुओर ना कहिले, केमिति सार्ट पैंट पिंधिची ओ बयस केते सबु कहिले। नलिनी बाबू निर्बाक प्राय होई बड़ पुओर हाथ धरी गाड़ी पाखरे सेमिति छिड़ा होई थांती। सांगे सांगे सूचना केंद्र रे थिबा कर्मचारी घोषणा कले,
ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପପୁନ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ଏବଂ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ହଜି ଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହିଳା ସେମିତି ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ଡାକିବା ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। 2 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାର ହାତ ଧରି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ପିଲାଟି ହଜିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏତିକି କହୁ କହୁ ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାଟି ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ପପୁନ ଥିଲା। ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ମୋ ପୁଅ କହି କେତେ ଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ପୁଅଟି ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ନଳିନୀ ବାବୁ କିଛି ନ ବୁଝି ରାଗି ଯାଇ ପୁଅକୁ ଯାଇ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରି ରାଗ ରାଗ ଥମ ଥମ ହୋଇ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲୁ? କେତେ ଖୋଜିଲୁଣି ଆମେମାନେ ତତେ? ଦେଖିଲୁ ତୋ ମା କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ତୋ ମାର? ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆଣିଥିବା ସେ ଲୋକ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନିଜ ଭୁଲ ନ ବୁଝି ପିଲାଟିକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ପିଲା ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ପିଲାଟିଏ ସବୁ କିଛି କହିପାରୁଛି, ଏତେ ଛୋଟ ହେଇକି ବି। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁଅଟି ତା ମା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ପାଦ ଧୋଇବା ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ତା ମାକୁ ପାଇନି। କାରଣ ତା ମା ତ ସାନ ପୁଅର ଯିବା କଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ମାକୁ ପାଇନି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା ଡାକି ଡାକି ଦୌଡ଼ିଛି। ରାଜାନଅର ପାଖାପାଖି ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲେ ଏବଂ ଦୋଳ ସାହିର। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଡିଏଜି ଅଫିସରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଏକା ଏକା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମା ଡାକି ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ମା ପାଖକୁ ଯିବ କହି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଅବସ୍ଥା ନଥାଏ। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଭଲ ଘରର ପିଲାଟିଏ ଲାଗୁଥିବା ପିଲାଟି ଯେ ହଜି ଯାଇଛି ଏକଥା ଜାଣି ଏମାନେ ସେ ପିଲାଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ପୁଅଟି କହିଲା, ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ସେମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଭଦ୍ରକରୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ଆମ ଘର ବି ତ ଭଦ୍ରକ, ତୁ କାନ୍ଦେନି, ଆମେ ତତେ ତୋ ମା ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ପିଲାଟି କହିଲା, ପେଣ୍ଠକଟା ଆମ ଘର। ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିବାରୁ ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲାନି ପିଲାଟି, କାରଣ 3 ବର୍ଷର ପିଲା। ଜେଜେ ତ ଜେଜେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ? ତାପରେ ଏ 2 ଜଣ ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି? ପୁଅଟି ହଁ କହିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ତ ନଥାଏ, ଘର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଥାଏ। ପୁଅ ଘର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କହିଛି। ତାପରେ ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ପିଲାଟିର ବାପା ମା ମିଳନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ପୁଅଟି ଦେଇଥିବା ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ଭିତରେ ପୁଅଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଘରେ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝି ସାରିଥାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଏତେ କଥା କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ସେମାନେ ପୁଅକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଧରି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା ଏବଂ ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ଆମ ପୁଅକୁ ଆଣିଦେଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲନି କି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ପଚାରିଲନି? ନଳିନୀ ବାବୁ ବି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ହଁ ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ସେମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇନଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ନଳିନୀ ବାବୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ହେଲେ ସେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲେନି। ଏଣେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ 2 ଜଣ ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ। ଏବେ ବି ମନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କିଏ ସେ 2 ଜଣ? ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ପଚାରି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣେଇ ପାରିଲେନି। ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଜଗା ଭଳିଆ 2 ଭାଇ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜେ ଆସି ମୋତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆପଦ ତାରଣ, ଦୁଃଖ ନିବାରଣ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖିନୀ ମାର କଷ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସେତେବେଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ 2 ଜଣ 2 ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେଶ ଧରି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଫେରେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କଳା ଥିଲା। ସେଦିନର କଥା, ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ଆଜି ବି ମନରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ସେ 2 ଭାଇ କିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଗଲେ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଉପରେ ଥରେ ଦୟା କରନ୍ତି ତାର ବା କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ
ଅନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ନାମ ବହିଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ସତରେ ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି କଥା ସହ। ସେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯିବ ଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ, ପୁରୀ ଧାମର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।